பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி பக்தி. வண்டு ஸ்தோத்திரம். அத்வைத தத்துவமும் நடப்பு நிலையும். ஸ்ரீ ஆதிசங்கர பகவத் பாதர்கள் உலகத்திலுள்ள மேதைகள் எல்லாரும் ஆச்சரியப்படும்படியாக அத்வைத பாஷ்யங்கள் செய்திருக்கிறார். ஏற்கனவே இருந்த பிரம்மசூத்திரம், உபனிஷத்துக்கள், பகவத்கீதை முதலியவற்றை விளக்கி அவர் எழுதியதற்கு பாஷ்யம் என்று பெயர். இது தவிர தாமே ஒரிஜினலாக விவேக சூடாமணி, உபதேச சாகஸ்ரீ முதலான பல அத்வைத கிரந்தங்களை செய்திருக்கிறார். பாஷ்யத்திலிருந்து வித்தியாசம் தெரிவதற்காக அவர் சொந்தமாக செய்த இதுபோன்ற நூல்களை பிரகரண கிரந்தங்கள் என்பார்கள். இவற்றிலெல்லாம் சொல்லப்பட்ட அத்வைத தத்துவம் என்பது ரொம்பவும் பெரிய விஷயம். நாம் சத்தியமானது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஜகத் ஒரு மாயை. பரமாத்மா ஒன்றுதான் சத்தியவஸ்து. அதற்கு வேறாக இருக்கிற ஜீவாத்மா என்று தன்னை நினைத்து கொண்டிருக்கிற நாமும் வாஸ்தவத்தில் அந்த பரமாத்மா தவிர வேறே இல்லை. ஜீவனே தான் பிரம்மம் என்பதுதான் அத்வைத்தம். ஸ்ருதி வேத பிரமாணத்தாலும் அறிவாலும் அனுபவத்தாலும் ஆச்சாரியாள் இந்த சித்தாந்தத்தை அலசி அலசி நிச்சயப்படுத்தி பாராங்கல் மாதிரி நிலைப்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார். ஆனாலும் இந்த பரமசத்தியமான தத்துவம் நம்மிலே பெரும்பாலாருக்கு எட்டவே மாட்டேன் என்கிறது. அறிவு மூலம் இதுதான் உண்மை என்று ஆச்சாரியாளின் வாதங்களை படித்து உறுதி ஏற்பட்டாலும் கூட அனுபவம் என்று வருகிற போது அத்வைத்தம் எங்கேயோ நாம் எங்கேயோ என்றுதான் அதற்கு ரொம்ப தூரத்தில் நிற்கிறோம். ஜீவனும் பிரம்மமும் ஒன்று என்று வெறுமே புத்தியால் தெரிந்து கொண்டு என்ன பிரயோஜனம்? ஒரு ஆட்டமும் இல்லாமல் அப்படியே பரமசாந்தமாக இருந்து கொண்டிருக்கிற பிரம்மமாக நம்மை நாம் எங்கே தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது? நமக்கு ஓயாத ஓட்டம், ஓயாத அமைதியின்மைதான். மனசின் ஓட்டமும் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சமும் தான் நமக்கு தெரிந்த உண்மை. மனஸ் நின்றுவிட்டால் இந்த ஓட்டம் இல்லை. அப்போது ஜகத் மாயையாக மறைந்து போய்விடும். நாம் பிரம்மமாக இருந்து கொண்டிருப்போம். ஆனால் மனஸ் நிற்கவே மாட்டேன் என்கிறதே. அதனால் அத்வைத்தம் என்பது நமக்கு கொஞ்சம் கூட அனுபவத்தில் தெரிவதில்லை. ஆனாலும் அந்த அனுபவத்துக்கு போவதற்கு நாம் இங்கிருந்தே ஆரம்பித்துத்தான் ஆக வேண்டும். நாம் இருக்கிற நிலையில் நமக்கு சத்தியமாக தெரிகிறவைகளை வைத்துக்கொண்டே அனுஷ்டானங்களை ஆரம்பித்து படிப்படியாக மேலே மேலே போய் இதெல்லாம் சத்தியமில்லை என்று தெரிந்து கொண்டு என்றால் சும்மா புத்தியால் தெரிந்து கொள்வதில்லை, அனுபவத்தில் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரே சத்தியமான அத்வைத்த சித்தியை அடைய வேண்டும். நடப்பு நிலையிலிருந்து அத்வைத்தத்துக்கு
ஆச்சாரியாளுக்கு நம் அவல நிலை தெரியாததில்லை. அவர் பரம கருணாமூர்த்தி. அத்வைத பாஷ்யமும் பிரகரண கிரந்தங்களும் மட்டும் நமக்கு பிரயோஜனப்படாது என்று ஆச்சாரியாளுக்கு தெரியும். ஆனதினால் அவர் அறிவிலும் அனுபவத்திலும் எவரெஸ்டாக இருந்தாலும் அந்த உச்சியிலிருந்து ரொம்பவும் இறங்கி நாம் இருக்கிற லெவலுக்கு வந்து நம்மை கைப்பிடியாக அழைத்து கொண்டு ஒவ்வொரு படியாக மேலே போகிறார். மனசை நிற்க பண்ணுவதற்கு பூர்வாங்கமாக அதை நாலா திசையிலும் வெறிநாய் மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருக்காமல் முதலில் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இதற்கு அவரவரும் ஸ்வதர்மப்படி கர்மா செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். நமக்கென்று ஆசை துவேஷம் இல்லாமல் லோகோபகாரமாக நமக்கென்று வாய்த்திருக்கிற கர்மாவை அவரவரும் பண்ணிக்கொண்டிருப்பது சித்த சுத்தியை தரும் என்பதால் ஆச்சாரியாள் கர்மானுஷ்டானங்களை நம் எல்லோருக்கும் விதித்திருக்கிறார். கர்மா என்பது ஓரளவுக்கு மனசை மறந்து செய்கிற காரியம். வேலையிலேயே நம் குறி இருப்பதால் சித்தம் தரிகட்டு ஓடிக்கொண்டிருக்க விடாமல் பண்ணுகிறோம். இம்மாதிரி மனசை மறந்து இக்னோர் பண்ணி காரியம் பண்ணுவதோடு அதை நல்லதிலேயே பழக்கி முழுக்கி ஒருமுகப்படுத்த வேண்டும். மனசுக்கு ஐகாகிரியம் ஒருமுகப்படுதல் ஏற்படத்தான் அது அடங்கி அப்படியே ஆத்மாவில் கரைந்துவிட வழி உண்டாகும். இதற்காகத்தான் அத்தனை நல்லதும் சேர்ந்ததான சகல கல்யாண குண நிலையமான சகுணமூர்த்தியிடம் பக்தி உபாசனை செய்ய வேண்டும். மனஸ் அப்படியே ஆனந்தத்தில் ரொம்பி அந்த மூர்த்தியிடம் ஒருமுகப்பட்டு நின்றுவிட்டால் அப்புறம் கண்டபடி ஓடாது. அந்த இஷ்டமூர்த்தி ஒன்றிடமே பதிந்து நிற்கும். பிறகு அந்த மூர்த்தியின் அனுகிரகத்தால் இப்படி பிரிந்திருந்து அதன் குணங்களை அனுபவிப்பது என்றில்லாமல் அதற்கும் மேலே போய் அதிலேயே கரைந்து நிர்குணமான பிரம்மமாக ஆகிவிடலாம். ஆதிசங்கரரின் பக்தி துதிகள். இதற்காகத்தான் ஆச்சாரியாள் கர்மானுஷ்டானம் மாதிரியே பக்தி உபாசனையையும் நம் எல்லோருக்கும் விதித்திருக்கிறார். விதித்தது மட்டுமில்லை, எப்படி பக்தி பண்ணுவது, எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணுவது என்றே நமக்கு தெரியவில்லை அல்லவா? இதை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிற மாதிரி அவரே சகல தெய்வங்களின் மீதும் நெஞ்சை உருக்குகிற அநேக ஸ்தோத்திரங்களை செய்து நமக்கு அனுகிரகித்திருக்கிறார். அம்பாள் மேல் ஆச்சாரியாள் செய்த சௌந்தர்ய லகரி, ஈஸ்வரன் மேல் பண்ணின சிவானந்த லகரி இரண்டும் 100 ஸ்லோகம் கொண்டது. இவ்வளவு பெரிதாக இல்லாமல் சின்னதாகவும் ஒரு தெய்வம் மிச்சமில்லாமல் யார் யாருக்கு எது இஷ்ட தெய்வமானாலும் அதை அவர்கள் மனசுருகி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அந்த இஷ்டமூர்த்தியின் அனுகிரகத்தை பெறுகிற மாதிரி நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். இவற்றில் சிலவாவது நம் எல்லோருக்கும் மனப்பாடமாக தெரிந்திருக்க வேண்டும். ரொம்பவும் உசந்த தத்துவங்களையும் உள்ளத்தை தொடும்படியான ரசங்களையும் கூட பரம லலிதமான சுலபமான வாக்கில் கொடுப்பதே ஆச்சாரியாளின் பெருமை. அறிஞர்களும் நன்றாக யோசித்தே புரிந்து கொள்ளக்கூடியதான சூக்ஷ்மமான கருத்துக்களை கொடுத்து அத்வைத பாஷ்யம் பண்ணினவரே சின்ன குழந்தை கூட ருசித்து சொல்லி பிரயோஜனம் அடையும்படியான ஸ்தோத்திரங்களை சின்னதும் பெரிதுமாக ஏராளமாக அனுகிரகம் செய்திருக்கிறார். ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம். அதிலே சாக்ஷாத் ஜெகத் பரிபாலகனான மகாவிஷ்ணுவை பற்றி ரொம்பவும் உயர்ந்த கருத்துக்களும் மனசை உருக்கும் பாவமும் வாய்க்கு அமிர்தமாக இருக்கிற வாக்கும் கொண்டதான ஷட்பதி ஸ்தோத்திரம் என்பது ஒன்று. சின்ன ஸ்தோத்திரம்தான். அதை நன்றாக மனசில் வாங்கி கொண்டு விட்டால் நாம் ஆச்சாரியாளையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம்,
மகாவிஷ்ணுவையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம், நம்மையும் தெரிந்து கொண்டு விடலாம். நம்மை தெரிந்து கொள்கிறபடி தெரிந்து கொள்வதுதான் அத்வைத்தம். அந்த உச்சாணி வரைக்கும் இந்த ஷட்பதி நம்மை அழைத்து கொண்டு போய்விடும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்னைக்கு நம்ம ரமண மகர்ஷியோட அக்ஷரமண மாலையில் 91, 92 2 பாடல்களே சேர்த்து பார்க்க போறோம். லா பகல் இல்லா பெருவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சல, லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் விட்டனை பட்சித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல சிவ, அருணாச்சல. இந்த பாடலுக்கு அர்த்தம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு கருத்தை சொல்லக்கூடிய அபிராமி வந்தாவிலிருந்து 1-2 பாடலை பார்த்துட்டு நம்ம மேல போலாம். உடைத்தனை வஞ்ச பிறவியை உள்ளம் உருகும் அன்பு படைத்தனை பத்ம பதயுகம் சூடும் பணி எனக்கே அடைத்தனை நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் நின் அருட்புனலால் துடைத்தனை நின்னருள் ஏதென்று சொல்லுவதே. என்னுடைய வஞ்ச பிறவியற்கு ஏதோ அறுத்து இனிமே பிறவாம பண்ணிட்ட, எனக்கு உள்ளம் உருகக்கூடிய மாதிரி அன்பு எனக்கு வைக்க முடியாது, உங்ககிட்ட பக்தியை கொடுத்த, உன்னுடைய பத்ம பாதங்களை தலையில சூடிக்கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்த, நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கையெல்லாம் உன்னுடைய அருள் புனலால நீ துடைச்சுட்ட, உன்னோட அருளை பற்றி நான் என்னன்னு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அபிராமி பட்டர் சொல்றார். அப்புறம் பின்னே திரிந்து உன் அடியாரை பேணி பிறப்பறுக்க முன்னே தவங்கள் முயன்று கொண்டேன் அப்படிங்கிறார். இப்படி உன்னோட அடியாரோட கூடி நின்று உன்னை நான் பணியறதுக்கு நான் எப்ப முன்னாடி தவங்கள் செஞ்சு ஏதோ பண்ணிருக்கேன் போல இருக்கு, அதனால்தான் எனக்கு இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. அதனால இனிமே கொள்ளேன் மனதில் என் கோலம் அல்லாது அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன் பர சமயம் விரும்பேன் அப்படின்னு ஒரு உத்தரவாதம் கொடுக்கிறார் அம்பாள்கிட்ட. என்னன்னா இனிமே மனசுல உன்னுடைய திருவுருவத்தை தவிர வேற எதுவும் நான் நினைக்கவே மாட்டேன், பார்க்க மாட்டேன். உன்னுடைய அன்பர்கள் கூட்டத்தை தவிர எங்கேயும் நான் சேர மாட்டேன். வேற மதங்கள் மேல ஆசை கொண்டு அதை நான் பற்றவும் மாட்டேன்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த கருத்தை சொல்லக்கூடிய அதே பாணியில ரமண பகவான் 91வது பாட்டுல என்ன சொல்றாருன்னா, ரா பகல் இல்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா. அதாவது இந்த இதய வீட்டுக்குள்ள அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாச வெளியில நாம 2 பேரும் ஒன்றாக கலந்து இன்புற்று இருக்கோங்க. அங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, ஒரு அந்த ஜீவன் நம்ம 2 ஜீவனா நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பகவான் ஒரு ஜீவன், பரம்பொருள் ஒரு ஜீவனாவும் சொல்றோம், நம்ம ஆத்மா ஒரு ஜீவனாவும் சொல்றோம் இல்லையா. இந்த 2மே இல்லாத 2ம் ஒன்றாக கலந்து நம்ம 2 பேரும் ஒன்றாயிடும். அத்வைத்தம் இங்க துவைத்தமே கிடையாது, நீ வேற நான் வேறன்றது கிடையாது, ஜீவாத்மா பரமாத்மாங்கிறதே கிடையாது. 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து அங்க ராத்திரி கிடையாது, பகல் கிடையாது, பெரிசு கிடையாது, சிறுசு கிடையாது, துவந்துவங்களே கிடையாது. அதனால அப்பேற்பட்ட இடத்துல இருக்கிறதுக்கு என்னோட அழைப்பை ஏற்று நீ உள்ள குடிகொண்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். என்னோட உள்ளத்துல குடிகொண்ட அருணாச்சலேஷா, இந்த வெட்ட வெளியில நடம் செய்யக்கூடிய ஈஸ்வரனே, சிதம்பரத்துல ஆடுறியே, நீ என்னுடைய இதய வெளியில ஆடு. அங்கு எந்த விதமான இடையூறுகளும் உனக்கு கிடையாது, ரா பகல் வேறுபாடுகள் கிடையாது, வேண்டிவா வேண்டாதவா கிடையாது. நம்ம 2 பேர் மொத்தம்தான் மகிழ்ந்து அங்க இருப்போம். உன்னை தவிர நான் வேற யாரும் மனசுல
நான் நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டேன். வீணே பலிகவர் தெய்வங்கள் பால் சென்று மிக்க அன்பு பூணேன், உனக்கு அன்பு பூண்டு கொண்டேன், நின் புகழ்ச்சி என்று பேணேன் ஒருபொழுதும் திருமேனி பிரகாசமின்றி காணேன், இது நிறம் திசை நான்கும் ககனவுமேங்கிறார். எல்லா இடத்துலயும் எங்க பார்த்தாலும் மேல கீழே சைட்ல எல்லாம் கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு எல்லா இடத்துலயும் உன்னை தவிர இதையும் நான் பார்க்க மாட்டேன். ஒரு தெய்வங்களுக்கு இதை செஞ்சா அதை தரும், அதை செஞ்சா அதை தரும், அது பின்னாடி எல்லாம் போக மாட்டேன்னா உனக்கு மொத்தம்தான் நான் உன்னுடைய பாதத்துல மொத்தம்தான் நான் அன்பு செலுத்தி உன்கிட்ட தான் பக்தி வச்சிருப்பேன். உன் புகழ தவிர என்ன எதுவும் நான் பாட மாட்டேன். உன்னுடைய பிரகாசமான உன்னுடைய திரு உருவத்தை தவிர எதையும் மனசில் நினைக்க மாட்டேன். உன் அடியாரை தவிர வேறு யாரோடையும் நான் சேர்ந்து இருக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அந்த பாடல்ல சொல்றார். அதுக்கு அடுத்த பாடல் நம்ம என்ன சொல்றாருனாக்க, லட்சியம் வைத்தருள் அஸ்திரம் விட்டனை பக்ஷித்தாய் பிராணனோடு அருணாச்சலாங்கிறார். உன்னுடைய அருள் அப்படிங்கக்கூடிய அன்பை எய்து நீ என்னை ஒரு இலக்காக ஆக்கி என்னை உயிரோட உண்டு விட்டாய், நீ என்னை அப்படியே ஆட்கொண்டு விட்டாய், நீ என்னை முழுங்கிட்டாய், நீ ஒரு உயிரை உண்ணக்கூடிய பிரான் இல்லையா, நீ என்னுடைய பிராணனையே நீ உண்டு விட்டாய், நீ எப்பேற்பட்டவன், பிள்ளைக்கறி அமுது கேட்டா இல்லையா, அப்பேற்பட்ட சிறு தொண்ட நாயனார்கிட்ட அவர் தினத்தருக்கு சாப்பாடு போட்டுட்டு தான் சாப்பிடுவார். அவரை சோதனை பண்ணத்துக்காக நீ போய் என்ன பண்ணனா, நான் பிள்ளைக்கறியா தான் சாப்பிடுவேன், அதுவும் ஒரே பிள்ளையா இருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைய அம்மா அப்பா 2 பேரும் எந்த விசனமும் இல்லாத அறிந்து அதை உணவாக்கி போட்டாதான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு விளையாட்டு பண்ணி அப்புறம் அவளுக்கு அருள் பண்ணி நீ அந்த குழந்தைய மீட்டு கொடுத்தா இல்லையா, நீ அப்பேற்பட்ட நீ பிள்ளைக்கறி கேட்டையே, அது மாதிரிலாம் என்னால கொடுக்க முடியுமா, முடியாது. அப்பேற்பட்ட நீ என்ன பண்ண, என்னையே உண்டு விட்டாய், என்னையே நீ பிள்ளைக்கறி கேட்ட பெருமானான நீ என்னையே ஒரு உணவாக நீ உட்கொண்டு விட்டாய்ன்னு என்ன உன்னோட சேர்த்து விட்டேன். நீ அப்பேற்பட்ட உன்னை தவிர வேற யாரை நான் புகழ்வேன், பாடுவேன், எல்லாம் பண்ணுவேன். என்னதான் ஒரு இலக்காக வைத்து நீ உன்னுடைய அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணி உன்னுடைய பினாக்கம்ங்கிற வில்லு இருக்கோ இல்லையோ அதுல அம்பு போட்டு எழுதுற மாதிரி உன்னுடைய கருணைங்கிற பார்வையாகிய அம்பை எய்தி நீ என்னை ஆட்கொண்டு விட்டாயே, என்ன அப்படியே சாப்பிட்டுட்டேன், நீ என்னோட உசிரையே நீ அப்படியே நீ சாப்பிட்டுட்டியே, இனிமே எனக்கு என்ன கவலை, நான் உன்னோட கலந்துட்டேனே. நீ கள்ளமிலா உள்ளத்தோடு கடல் போற்றி நின்றவனை பிள்ளைக்கறி தாவென்று பெரிதொரு நாள் கேட்டனையே, பிள்ளையை நான் உனதடிமை பிறப்பறுத்து என்னை நீ கொள்ளை கொண்டு உண்ணாயோ கோமானை உமைநாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவி பாடுறார். அன்னைக்கு நீ பிள்ளைக்கனி அமுது கேட்டு நீ உன்னுடைய சிறுத்தொண்ட நாயனாரை சோதனை பண்ணி அப்புறம் அவர்கள் தான் பண்ணி, அந்த மாதிரிலாம் என்னால பண்ண முடியாது, நான் உன்னோட அடிமை, என்னுடைய பிறப்பையே நீ அறுத்து என்னை உட்கொண்டு நீ என்னை ஆட்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு இவர் கேட்கிறார். என் குறையை தீர நின்று ஏத்துகின்றேன், இனி யான் பிறக்கின் நின் குறையே என்று யார் வரை காண்கிற அபிராமி பட்டர். நான் என்னோட குறையெல்லாம் தீர்ந்து போயிடுத்து, நீ தீர்த்து விடுவாய் அப்படிங்கறதுனால நான் உன்னையே போற்றி பணிகின்றேன். நான் ஒருவேளை இனிமே பிறந்தேன்னா அது யார் தப்பு தெரியுமோ, என் தப்பே கிடையாது, அது உன்னோட தப்பு தான். உன்னுடைய நீதான் உன்னோட அருள் இருந்தும் நான் மறுபடியும் இந்த பூமியில புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம்னு எனக்கு கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அது உன் தப்பே தவிர என்னோட தப்பு இல்லை அப்படிங்கிறார். நம்மளாம் அப்படி சொல்ல முடியுமா, அந்த நிலைக்கு நம்ம போக முடியுமா? பதத்தே உருகினின் பாதத்திலே மனம் பற்றி உந்தன் இதத்தை ஒழுக அடிமை கொண்டாய், இனி நான் ஒருவர் மதத்தே மயங்கியேன் அவர் போன வழியும் செல்லேன் அப்படிங்கிறார். அபிராமி பட்ட சொல்லும்போது இதை சொல்றார். அதாவது உன்னுடைய பாதத்திலேயே நான் எப்போதும் மனசை வச்சு உன்னை வணங்குவது உன்னை பாடுவது அப்படிங்கக்கூடிய அந்த ஒரு லட்சியத்தையே மனதில் வச்சுக்கொண்டு என் மனத்துக்குள்ளே உன்னை இருத்தி நான் எப்போதும் உன்னையே உன் வழியிலேயே உன்னுடைய அடியார்களோடு நான் இருக்கும்படியாக பண்ணி நீ ஆட்கொண்டு இருக்கா இல்லையா, அப்படிப்பட்ட நீ இனிமே நான் வேற ஒருத்தட்ட போவேணும், வேற ஒரு மதத்துல மதிமயங்கி போவேணும், அவர் போன வழியெல்லாம் நான் போவேனா, கண்டிப்பா நான் போவே மாட்டேன். எனக்கு எப்போதுமே நீயே தான் ஏத்தும் அடியவர் ஈரேழு உலகனையும் படைத்தும் காத்தும் அழித்தும் தெரிபவராம். நீ எப்பேற்பட்டவன்னாக்க உன்னுடைய அடியார்களுக்கால அவ எல்லாரையும் நீ ஆட்கொண்டு இந்த ஈரேழு உலகத்தையும் நீதான் படைச்ச, நீதான் காப்பாத்துற, நீதான் அழிக்கிற. அப்படி இருந்தாலும் நீ என்ன பண்றன்னு அடியார்கள் கிட்ட மாத்திரம் அவ மேல கருணையோடு அவளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் கொடுத்து அவளை உன்னுடைய பக்த கோஷ்டியில சேர்த்து அவளுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாத அவளை காப்பாத்தி எல்லாம் பண்றே. அப்பேற்பட்ட நீர்க்கு கொள்ளேன் மனதில் நின் கோலம் அல்லாது அன்பர் கூட்டம் தன்னை வெள்ளேன்கிறார். பரசமயம் விரும்பேன்
அப்படின்னு சொல்லி ஒரு உத்தரவாதமே கொடுக்கார். அப்பேற்பட்ட அந்த பெருமான் என்ன பண்ணான்னு இந்த வஞ்ச பிறவியெல்லாம் உடைச்சிட்டான், உள்ளத்துல பக்தி பெருகும்படியா பண்ணிட்டான். அந்த சிவபிரானுடைய பாதங்களை தலைமையில வைத்துக் கொள்ள முடியாது. மாணிக்க வாசகருக்கு அப்படித்தானே பண்ண, வலுவிலேயே தன்னுடைய பாதங்களை ஒரு வலுவில் அவரை வரவழைச்சி தன்னுடைய கோவிலை கட்டித்தரும்படியாக பண்ணி தன்னுடைய பாதங்களை அவருடைய சிரசின் மேல வைத்து ஆட்கொண்டு அவருடைய வாழ்க்கையில பல திருவிளையாடல்கள் எல்லாம் புரிந்து அப்பேற்பட்ட மாணிக்க வாசகர் ஏற்றுக்கொண்டான் இல்லையா. மாணிக்க வாசகருக்காக வைகை நதியிலேயே வெள்ளத்தை வரவழைச்சார். வெள்ளம் வரவழைச்சு தானே மண் சுமக்கும் கூலி ஆளாக அந்த வந்தி கொடுத்த புட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த ஒரு மரத்தடியில படுத்து உறங்கி கொண்டிருக்கும் போது ராஜாவே பார்த்துட்டு என்ன இவன் தான் வேலை செய்யாத படுத்துன்னு இருக்கானேன்னு அங்கிருந்து ஒரு புளிய மரத்திலிருந்து ஒரு குச்சியை ஒடிச்சு இவன் முதுகுல அடிக்க அந்த அடி விழத்துக்கு முன்னாடியே சுவாமி அங்கிருந்து மறைஞ்சு போயிட்டார் சிவன். அந்த அடி எல்லாருடைய முதுகுலையும் விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லுவா. அப்பேற்பட்ட திருவிளையாடல் பண்ணி அந்த அரசனுக்கு காட்சி தந்து நான் தான் இந்த திருவிளையாடலாம் பண்ணேன், மாணிக்க வாசகருடைய பெருமை உங்களுக்கெல்லாம் தெரியணுன்றதான் இதெல்லாம் பண்ணேன், அவர் உடனே விடுதலை பண்ணுன்னு சொல்லி பண்ணார் இல்லையா. ஆனா ஒரு புலவர் பாடும்போது கேட்டார் பரமேஸ்வரனை பார்த்து, அப்பா அன்னைக்கு புட்டெல்லாம் வாங்கி மொத்தத்தையும் நீயே சாப்பிட்டுட்டு போயிட்ட, ஆனா அடியை மொத்தம் எல்லாருக்கும் விழும்படியா பண்ணி இது என்னப்பா நியாயம், நீ பண்ற அக்கிரமா இல்லையா, உனக்கே மனசுக்கு கரெக்டுன்னு தோன்றதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாடல்ல கேட்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு பக்தியினால் அப்படி கேட்கிறார் அந்த பக்தர் கேட்கிறார். அவர் சொல்றார், அன்றே தடுத்தன்னை ஆண்டு கொண்டாய் கொண்டது அல்ல என்கை நன்றே உனக்கு நான் என் செய்யணும் நடுக்கடலில் சென்றே விடணும் கரையேற்றுகை நின் திருவுளமே அப்படிங்கிற. நீ அன்னைக்கே என்னை தடுத்து ஆட்கொண்டு விட்டாய், இல்லைன்னா நீ சொல்லக்கூடாது, சொன்னா அதெல்லாம் ரைட்டு கிடையாது. நான் உன்னுடைய கருணைக்கு பாத்திரமாய் நீ என்னை ஆட்கொண்டு என்னை காப்பாற்றி கொண்டு இது வரைக்கும் வந்துருக்க. நான் இனிமேல் நான் நல்லது பண்ணாலும் அது உனக்கு தான், நான் போய் சமுதிரத்துல போய் விழுந்தேன்னாலும் என்னை காப்பாற்ற வேண்டியது உன்னுடைய கடமை தான். அதனால நான் எது பண்ணாலும் நன்றே வருகணும் தீதே விலகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, எல்லாம் உனக்குன்னு அன்னைக்கே கொடுத்தாச்சு, இனிமே நீதான் என்னை காப்பாற்றி எல்லாம் பண்ணும். இழைக்கும் வினை வழியே அடுங்காலன் என்னை நடுங்க அழைக்கும் பொழுது அஞ்சல் என்பாய். அந்த யமன் இருக்கானே ஒரு நாள் என்ன கவர வரும்போது நீ அப்ப வாசல் நின்று அஞ்சேல் பயப்படாத நான் இருக்கேன் அப்படின்னு நீ சொல்லணும். நீ சொல்லுவே அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. அதனால்தான் இப்பவே உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்லி வைக்கிறேன், ராப்பக இல்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா, லட்சியம் வைத்து அருள் அத்திரம் விட்டு என பக்ஷித்தாய் பிரானுடு அருணாச்சலா அப்படிங்கிறார். அதாவது இதய வீட்டுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆகாச வெளியில நம்ம 2 பேரும் ஒன்றா சேர்ந்து என்றென்றும் இன்புற்றிருக்கலாம் வா. அங்க ராத்திரி பகல் எந்த வேற்றுமையும் கிடையாது, உனக்கு எந்த விதமான குறைகளும் அந்த இடத்துல கிடையாது, இடர்களும் இடர்பாடுகளும் கூட உனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. அதனால என்னோட அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டு நீ கண்டிப்பா வரணும்பா. அது மொத்தம் இல்ல, நீ ஏற்கனவே என்ன பண்ண, உன்னோட வில்லுல இருந்து அம்பு செலுத்துற மாதிரி உன்னுடைய கருணையான பார்வை என் மீது செலுத்தி நீ என்ன ஒரு இலக்காக கொண்டு அந்த அம்பினாலே என்னுடைய உயிரை கவர்ந்து விட்டாய், என்னை இன்னும் முழுவதுமாக உண்டு விட்டாய் அல்லவா. அதனால நான் நீ பிள்ளைக்கனி அமுது கேட்ட அந்த அவனே தானே நீ, அந்த பரசிவன் தானே நீ, அதனால என்ன நீ உண்டு விட்டாய் என்று சொல்ற ஆச்சரியமே இல்லை. உண்டு விட்டாய்ன்னு என்னை உன்னோடு கலந்து கொண்டு விட்டாய் அப்படின்னு சொல்றார். அப்படி கலந்து கொண்டு விட்டு 2 அல்ல 1 என்ற நிலைக்கு என்னை கொண்டு ஆட்கொண்டு எனக்கு அருள் புரிந்தே பரமேஸ்வரா அப்படின்னு ரமண பகவான் சொல்றார். நாமும் பகவான்கிட்ட என்ன வேண்டிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, பகவானே எப்போதும் உன் நினைவே எனக்கு இருக்கணும், எப்போதும் உன்னையே பாடணும், உன்னுடைய அடியார்கள் கூட்டத்திலேயே நான் என்றென்று இருக்கணும், உன்னுடைய திருநாமமே என்னுடைய நாவில இருக்கணும், உன்னை பற்றிய புகழ்களை பாடும் இடத்திற்கு என் கால்கள் என்னை அழைத்துக் கொண்டு செல்ல வேண்டும், உனக்கு மாலை தொடுத்து நான் பூ அர்ச்சனை பண்ணி எல்லாம் செய்யணும், வாயாக உன்னை வாழ்த்தி பாடணும், அர்ச்சனை செய்யணும், காதாக உன் புகழ நான் கேட்கணும், கண்ணால உன்னுடைய திருவுருவத்தை நான் பார்த்து ரசிக்கணும். இப்படி உன்னுடைய அடியார் கூட்டத்திலிருந்து என்றென்றும் ஒரு நிமிடமும் உன்னையே தொழுது உன்னையே பணிந்து உன் ரசமாகவே நான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு நாமளும் இந்த மாதிரி பெரியவாளெல்லாம் நமக்கு காட்டுற வழியில நாமளும் அதே வழியில சென்று நாமும் அவ்வண்ணமே அந்த பெருமானை துதித்து அந்த கைலங்கிரி நாதனை
மயிலையிலே உரைபவனை நாம பார்த்து நம்ம பணிந்தோம் சொன்னா நமக்கு அவன் என்னென்னைக்கு அருள் பண்ணுவான். நம்ம கடைசி வரைக்கும் காத்து இருக்க கூடாது. ஏன்னா அந்த செயலிழந்து அலமரும்போது அவன் பெயர் நாவில் வாராதே, ஆதலினால் மனமே இன்றே சிவன் நாமம் சொல்லி பழகுன்னு பாடினார் இல்லையா பாபநாசன் சிவன். அது மாதிரி நம்ம பின்னாடி ஒரு நாள் வரும், அன்னைக்கு பார்த்துக்கலாங்கிற நிலைமை இல்லாத இப்பவே நம்ம நாக்குல நம சிவாய ஓம் நம சிவாய ஓம் நம சிவாயன்னு சொல்லி 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 நாவில் அந்த தழும்பேறும் வண்ணம் அப்படி சொன்னோன்னா தான் நமக்கு என்றென்றைக்கும் கடைசி காலத்திலையும் யமன் வரமாட்டார். அப்படியே வந்தா கூட இந்த சிவன் நாமம் நாக்கில் இருக்கும். வந்த யமன் நம்மளை தொடாதே போயிடுவார். நமக்கு நல்ல சிவலோக பிராப்தி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். பாரகருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட சரித்திரத்தில் அவளோட பெருமைகளில் அவள் பண்ணின விஜய யாத்திரையெல்லாம் பார்த்துன்னு வரும். இந்த யாத்திரையை பார்த்துன்னு வரத்தையே அங்கங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளில் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டே வரும். எப்போல்லாம் சமயம் கிடைக்கிறதோ அப்பெல்லாம் எந்தெந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்க முடியுமோ அது அத்தனையும் வரிசையாக பார்க்க போகிறோம். 1963 ஜூன் மாதம் 28 மதுரையில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. ரொம்ப விமரிசையாக நடந்ததுங்கிறத முன்னாலேயே பார்த்தோம். அந்த கும்பாபிஷேகத்தை முடிச்சுண்டு அந்த வருஷ சாதுர்மாசிய விரதத்தை மதுரைக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாராயணபுரம் அப்படிங்கிற இடத்துல பெரியவா பண்ணினா, டிவிஎஸ் கம்பெனியில் செக்ரட்டரியாக இருந்த சிவசுப்பிரமணிய ஐயர்னு அவரோட கட்டிடத்துல தான் அந்த நாராயணபுரத்தில் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. அந்த சாதுர்மாசியத்தும் போதுதான் 2வது ஆகம சில்ப சதஸ் நடந்தது. நாராயணபுரத்தில் இந்த சதஸ் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்தது. அதுக்கு முன்னாலேயே 62ஆம் வருஷம் முதல்ல இந்த ஆகம சில்ப சதஸை இளையாத்தங்குடி சாதுர்மாசியத்தில் நடத்தினாங்கிறதையும் பார்த்தோம். பெரியவா நடத்தின இந்த ஆகம சில்ப சதஸ்னாலதான் நமது புராதனமான பிராச்சீனமான சில்பம் முதலான கலைகள் எல்லாமே, கிராமிய கலைகள் எல்லாமே செழிக்க ஆரம்பிச்சுது அப்படிங்கிறது முன்னமே பார்த்துருக்கோம். இந்த கலைகளுக்கெல்லாம் எவ்வளவு வேதோக்தமான தாத்பரியங்கள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறதையும் சிலதெல்லாம் நாம பார்த்தோம் முன்னாலே. அப்படி நாராயணபுரம் சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே திருச்சிக்கு வந்தா. அப்படி கிளம்புறதே பெரியவாளுக்கு மதுரையில மிகப்பெரிய வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டது. மதுரையில அந்த காலத்துல நகரசபை தலைவராக இருந்தார் என்ஆர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு. அவரோட தலைமையில மதுரையில அந்த தமுக்கம் அரங்கத்துல பெரியவாளுக்கு மிகப்பெரிய வரவேற்பு, பிரிவு உபச்சார விழா நடந்தது. இந்த பிரிவு உபச்சார விழா ரொம்ப கிராண்டா நடந்தது. அந்த மதுரையை விட்டு அதுக்கப்புறம் பெரியவா நவராத்திரியை உத்தேசிச்சு திருச்சிக்கு வந்தா. திருச்சியில நவராத்திரி உற்சவம் வெகு விமரிசையா நடந்தது. பெரியவா பண்ற காரியம் எதுவுமே ரொம்ப கிராண்டா தான் இருக்கும். அதுவும் அந்தந்த ஜனங்கள், அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள் சாதுர்மாசியத்தை இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், நவராத்திரி இந்த ஊர்ல வச்சுக்கணும், இது அங்க வச்சுக்கணும், அது அங்க வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அக்கேஷனும் வரத்தே, ஒரு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்லாம் வரத்தே பெரியவாளை உபச்சாரம் பண்ணி அந்தந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் முன்னாலே பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தங்களோட ஊருக்கு அழைச்சு ரொம்ப ஆசாசியா உபச்சாரம் பண்ணி ரொம்ப கிராண்டா பண்ணுவா. அதனால ஒரு ஊரை பார்க்க இன்னொரு ஊர்ல ரொம்ப கிராண்டாவே இருக்கும், விமரிசையா இருக்கும். அப்படி திருச்சியில நடந்த அந்த நவராத்திரி உற்சவம் ரொம்ப கிராண்டா இருந்தது. அந்த நவராத்திரி உற்சவம் பண்றதே பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு அன்னதானம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்குன்னு ஒரு விழா குழு அமைக்கப்பட்டிருந்தது. அவள்லாம் சேர்ந்துட்டு ரொம்ப கிராண்டா தனுஷனத்துக்கு வர ஜனங்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் எல்லாம் பண்ண அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அந்த அன்னதானம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரம்மாண்டமா போயிடுது. எக்கச்சக்கமான கூட்டம், ரொம்ப கிராண்டா அந்த அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. எந்த அளவுக்கு கிராண்டா நடந்தது அப்படின்னா, இந்த விழா குழு அந்த கமிட்டி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாளே அவளால சமாளிக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கூட்டத்தை சமாளிச்சு அவளுக்கு சாப்பாடு போட்டு கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கிற அளவுக்கு கூட்டம் வர ஆரம்பிச்சு விட்டு. இவ அப்படி எதிர்பார்க்கல. இவாளுக்கு ரொம்ப என்ன பண்றதுன்னு தெரியல இந்த சிச்சுவேஷன். அதனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்கலாம்
இதை எப்படி சமாளிக்கிறது, வந்த ஜனங்களே திருப்தியா வயிறார சாப்பாடு போட்டு எப்படி நாம அனுப்பி வைக்கிறது அப்படிங்கறதுல என்ன பண்ணினா அவளவே கமிட்டிக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் பண்ணிண்டா. இப்படி உட்காத்தி வச்சு போட்டாக்க கட்டுப்படி ஆகல. கார்த்தால 11 மணி வாக்குல இந்த அன்னதானம் ஆரம்பிச்சா சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கு, அவ்வளவு கூட்டம். அதனால இவ என்ன பண்ணினா இங்க உட்காத்தி வச்சு இப்படி எல்லாம் போட்டாதான் சமாளிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. பேக் பண்ணி விடுவான். தயிர் சாதம், புளி சாதம், சாம்பார் சாதம் இது மாதிரி பொட்டலமா கட்டி பேக் பண்ணி எல்லாருக்கும் வரவாளுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு சாம்பார் சாத பாக்கெட்டு, ஒரு புளி சாத பாக்கெட்டு, ஒரு தயிர் சாத பாக்கெட் அப்படின்னு பாக்கெட்டை கொடுத்துட்டோம்னா அவாவா அங்கங்க போய் சாப்பிட்டுப்பா சௌரியப்படி, நமக்கு ஒரு வேலை மிச்சம் அப்படிங்கறத இவ மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டா. அப்படி தீர்மானம் பண்ணிண்டா கூட அதை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா பெரியவா இருக்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட உத்தரவு கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பெரியவாள்கிட்ட போய் கேட்டா. இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வந்து கேட்டுட்டு இருக்கா. ரொம்ப அன்னதானம் ரொம்ப கிராண்டா நடக்கிறது, சிறப்பா நடக்கிறது. ஆனா கூட்டத்தை தான் சமாளிக்க முடியல, எங்களுக்கு அதுக்குண்டான மேன் பவரும் போறல. திரவியங்களான எங்கேயோ ஏதோ யார்ட்டையோ கேட்கறோம், 10 பேர் கொடுத்துருவான்னு வச்சுக்கலாம். அது இருந்தா கூட அந்த சாமானை வாங்கி போட்டு சமையல் பண்ணி அதை போட்டு எல்லாருக்கும் பரமாறி திருப்பி கிளீன் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது ரொம்ப சிரம சாத்தியமா இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணினா இது மாதிரி கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்துடலான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். இதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணா இதை நாளையில இருந்து அப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா. இதை எல்லாத்தையும் அவளோட பிரச்சனை முழுக்களும் பெரியவா கேட்டுண்டா. கேட்டுன்னு உடனே சொன்னா, ஒண்ணு வச்சுக்கோ, நாம தான் இங்க இந்த நவராத்திரி சமயத்துல அன்னதானம் பண்றது அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்ப 2-3 நாள் நடந்துட்டு இருக்கு, எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டு இருக்கா. இந்த விஷயங்கள் எந்த ஒரு காரியம் ஆரம்பிச்சாலும் குறிப்பா இந்த அன்னதானம் முதலான விஷயங்கள்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல போய் ஆரம்பிச்சு பண்ணினோம்னா இந்த முதல் நாளைக்கு சுமாரா இருக்கும் கூட்டம், 2ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும், 3ஆம் நாளைக்கு அதை விட கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இப்படி 2 நாள் 3 நாள் போக 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 கூட்டம் பெருக ஆரம்பிச்சிடும். காரணம், இந்த 2-3 நாள்ல விஷயம் ஸ்ப்ரெட் ஆக அங்க அது மாதிரி சாப்பாடு நடக்கிறதாமே, அன்னதானம் நடக்கிறதாமே, ரொம்ப நன்னா இருக்கு, பெரியவா பிரசாதம், சந்திரமௌலீஸ்வர் பிரசாதம், வாங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லி வாய் வழியாவிலே இந்த நியூஸ் பரவி கூட்டம் நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அது மாதிரிதான் அப்படி ஆகும். அப்படி கூட்டம் இன்க்ரீஸ் ஆகிற சமயத்துல நாம இங்க சாப்பாடு இலை போட்டு போடல இல்ல அப்படின்னு சொன்னா அது நன்னா இருக்காது, ஜனங்கள்லாம் ஏமாந்து போயிடுவா. இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. 2வது, இத்தனை ஜனங்களுக்கும் சர்வீஸ் பண்றதுக்கு மேன் பவர் போறலன்னா அதுக்காக நாம நிறுத்த முடியாது. இப்ப என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இப்ப வேணுங்கிற ஜனங்களுக்கு மேன் பவர் நிர்வாகம் பண்றதுக்கு எத்தனை வேணும் அப்படின்னு பார்த்து இதுக்கு யாரு சர்வீஸ் பண்றதுக்கு ஆள் கிடைப்பா அப்படின்னு அவளை தேடி பிடிக்கணும். அப்படி வேணும்னா சொல்லு, நான் எங்கே இருந்தாலும் மனுஷால வரவழைக்கிறேன், ஆள் படையை வரவழைக்கிறேன் இதுக்கு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு. 2வது, அச்சா 3வது பாயிண்ட், அவ ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறது, சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணி மட்டும் போயின்னு இருக்கு. அப்படி பார்த்தா அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, கார்த்தால 10 மணி 11 மணிக்கு முதல் பந்தியில சாப்பிட்டுட்டு போனவர் சாயந்தரம் 5 மணி 6 மணிக்கு திருப்பி கடைசி பந்தி நடக்கிறது அதுல வந்து சாப்பிட்றார். ஒரே ஆளே கார்த்தால முதல் பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார், சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றார் அப்படின்னு இந்த கமிட்டிக்காரா பெரியவாள்கிட்ட சொன்ன ஒரு ரீசன்ல ஒண்ணும். இதை பிடிச்சுண்டா பெரியவா சொல்றா, நீ ஏதோ சொன்னேள், கார்த்தால முதல் பந்தியில சாப்பிட்றவனே சாயந்தரம் கடைசி பந்தியிலையும் சாப்பிட்றான்னு சொல்றேள், இது ஏதோ ஒரு தப்பு மாதிரி உங்களுக்கு தெரியறதோ என்னமோ தெரியல. ஆனா எனக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்குன்னா, ஒருத்தரால 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட முடியற அளவுக்கு அவளுக்கு வயிறு இருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட புண்ணியாத்மாவா இருக்கணும். யாராலேயும் சாப்பிட முடியுமோ, கோடீஸ்வரனா இருக்கலாம், எவனா சாப்பிட்றதுக்கு வசதி இருக்கலாம், ஆனா வயிறு ஒத்துக்கணுமே, சாப்பிட்றாப்புல இருக்கணுமே. ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, உலகத்துல நாம பாக்குறோமே, எவ்வளவுக்கு அளவு நமக்கு எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் இருக்கோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு ஒன்னுத்தையும் சாப்பிட முடியாத, சுகர் ஆகாது, இன்னுமே கொலஸ்ட்ரால் இருக்கு, அது ஆகாது இது ஆகாது, எத்தனை வியாதியை பாக்குறோம். எத்தனை பேருக்கு சாப்பாட்டுல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறா. அப்படி எல்லாம் இல்லாத ஒரு நாளைக்கு 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல, எத்தனை சாதம் போட்டாலும் சாப்பிட்றாப்புல, வயிறு கொள்றாப்புல, ஜெரிக்கிறாப்புல ஒருத்தர் இருக்கான்னா நிஜமாவே அவள் புண்ணியசாலிகளா தானே இருக்கணும். நமக்கு ஐஸ்வர்யங்களே இதெல்லாமும் ஒண்ணும். ஆரோக்கியமா இருந்தா தானே சரீரம் ஆரோக்கியமா இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? எதை சாப்பிட்டாலும் ஜெரிக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யம் இல்லையா? அதனால அவர் அவ்வளவு புண்ணியசாலி. 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றாப்புல அவருக்கு வயிற்றுல இடம் இருக்கு அப்படின்னா
எனக்கு இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் நிறைய போடணும் அப்படின்னா பெரியவன். இனிமே இலையில உட்காந்துட்டு கொறிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் விட்டெறிஞ்சிட்டு போறவாளுக்கு, வேண்டாம் வேண்டாம்னு ஒதுக்கிட்டு போறவாளுக்கு, வீண் பண்றவாளுக்கு சாதம் போடுறதை விட, உபச்சாரம் பண்றதை விட எத்தனை போட்டாலும் வீணடிக்காத சாப்பிட்றவாளுக்கு தானே கூப்பிட்டு போடணும். அதனால அப்படி 2 பந்தியிலையும் சாப்பிட்றவாளை தான் நன்னா கூப்பிட்டு உபச்சாரம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையா இருக்கு. அதுக்காகவானும் நாம இன்னும் நிறைய நேரம் சாதம் போடணும். இப்படி இல்லாம சொன்னா இதுல ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நாம என்ன ஆங்கிள் பாக்குறோம், பெரியவா அதை என்ன ஆங்கிள் பாக்குற, விஷயம் ஒண்ணுதான். இவாளுக்கு நமக்கு சாதாரணமா என்ன தோன்றது அப்படின்னு, என்ன ஒரே ஆளே 2 பந்தியிலையும் வந்து சாப்பிட்றானே, இது அநியாயம் இல்லையா, ஏதோ நம்ம தர்மத்துக்கு அன்னதானம் பண்றோம் அப்படின்னா அதை பிரசாதமா சாப்பிட்டு போக வேண்டியதானே, ஒரே ஆளு 2 தர்மம் வந்து சாப்பிட்றா அப்படின்னா இது நமக்கு ஒரு தோஷம் மாதிரி தெரியுது. ஆனா மகானான பெரியவாளுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு, எப்பேற்பட்ட புண்ணியசாலி 2 தரம் வந்து சாப்பிட்றாரு அப்படின்னு அவளுக்கு தோன்றது. இதான் நமக்கும் அவளுக்கும் உள்ள பார்வையில உள்ள வித்தியாசம். அப்படி சாப்பிட்றவாளுக்கு தான் போடணும் இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு, அப்புறம் இன்னொரு ரீசனும் சொன்ன, இங்க இலையை எடுத்து அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்றது சிரமமா இருக்கு. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் சாப்பிட்டா, கார்த்தாலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் சாப்பிட்டா எத்தனை இலை விழும். அந்த எச்சல் இலையெல்லாம் கொண்டு வீணா போனதெல்லாம் கொண்டு வெளியில போட்டாக்க, மடம் எங்க இருக்கோ தங்கி இருக்கு, அதுக்கு வெளியில கொண்டு ரோட்ல வீதியில போட்டா அந்த வீதி முழுக்கலும் இந்த துர்நாத்தம் அடிக்கிறது, அதை பண்றது இதை பண்றது, ஒரு டர்ட்டியா போறது, அசிங்கமா ஆறுது அப்படின்லாம் அவ ரீசன் சொன்னா. இதுக்கு பெரியவா சொல்ற சமாதானம், இப்போ இங்க நாம மடத்துக்குள்ள சாதம் போட்டு எல்லா இலையும் வெளியெல்லாம் கொண்டு போட்டு எல்லாம் பண்ணினா, அந்த ரோட்ல உள்ளுக்குள்ள வர இடத்தெல்லாம் ஒரே துர்கந்தமா இருக்கு, அசிங்கமா இருக்கு பார்வைக்கு அப்படின்லாம் சொல்றேள். அப்படி இருந்ததுன்னா நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்படி நாம சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் தூக்கி வெளியில போட்டு நம்ம வீணான சாமான்லாம் வெளியில போடுறதுனால அந்த தெருல வீதியில அசிங்கமாறுது அப்படின்னா, அப்ப நகர சபைக்கு சொல்லி, அரசாங்கத்துல சொல்லி, அதுக்குன்னு உள்ள ஆள்கள்லாம் விட்டு அதை கிளீன் பண்ணி, அதுக்கு ஃபினாயில் இதெல்லாம் தெளிச்சு வைக்காத, கொசு வராத, இதெல்லாம் வராத நம்ம சுத்தம் பண்ணி பார்த்துக்கணும், பாதுகாக்கணுமே வழிய, இப்படி இலையெல்லாம் சாப்பிட்ட இலையெல்லாம் வெளியில போடுறதுனால தெருவெல்லாம் வீணா போறதுங்கிறதுனால யாரும் சாப்பிடாதே இருக்க முடியுமோ? அதுக்காக சாதம் போடாத இருக்க முடியுமோ? அப்படி இருக்கக்கூடாது. நீங்க இன்னொன்னு சொன்னேன், இங்க எத்தனை இலையும் கொண்டு வெளியில போறதுனால அந்த தெரு முழுக்கலும் வீணா போறது அப்படின்னு சொன்னேள். ஆனா நீங்க இப்ப என்ன பண்ணணும்னு சொல்றேள், கையில பொட்டலமா கட்டி கொடுத்து அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டு அவ எங்க வேணா வச்சுன்னு சௌரியப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்றேள். இப்ப நாம இங்க சாதம் போட்டு அந்த இலை குப்பையெல்லாம் தூக்கி நம்ம மடத்துக்கு வெளியில தான் போறோம். இந்த ஒரு இடம் மட்டும்தான் அசிங்கமாக போறது, டட்டியாக போறது, வீணாக போறது. அதை ஈஸியா சுலபமா நாம சுத்தம் பண்ணிடலாம் அரசாங்கத்திட்ட சொல்லி. ஆனா இப்ப கையில கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, இந்த வர ஜனங்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களும் இனிமே போய் ஊர்ல எங்க உட்காந்துன்னு அவ சாப்பிடுவான்னு தெரியாது. இப்ப என்ன பண்ணுவான்னு, அந்த சாப்பிட்ட இலையே பொட்டலத்தெல்லாம் திருச்சி முழுக்கலும் விட்டறிஞ்சிட்டு போயிடுவா, ஊர் முழுக்கலும் வீணா போயிடும், நாரி போயிடும். அப்படின்னா முதல்ல நாம பார்த்த பாயிண்ட்டுக்கும் பெரியவா பாக்குற பாயிண்ட்டுக்கும் இதுலயும் வித்தியாசத்தை தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல அசுத்தமாறது போக, இப்போ நகரம் முழுக்கல அசுத்தமாறாப்புல நாமளே ஒரு காரியத்தை பண்ணி பெறோம். அப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னா பெரியவா, இப்ப இங்க உட்காந்து வச்சு சாதம் போடுறோம், இப்ப கையில பொட்டலமா கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, அவ எங்கேயோ போய் உட்காந்து சாப்பிட்றா, பஸ் ஸ்டாண்ட்லயோ ரயில் அடியிலயோ அங்கேயோ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றான்னு வச்சுப்போம். அப்படி சாப்பிட்றதே அவளுக்கு தாகமா இருந்தது, விக்கித்துனா தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இங்க இலையில பந்தியில உட்காத்தி வச்சு நாம சாதம் போடுறதே, ஒருத்தர் சாதம் போடுறாப்புலயே பின்னால தீர்த்தமும் கேட்டுன்னு வர, யாராருக்கு தீர்த்தம் வேணுமோ அவள்கிட்ட கேட்டு வாங்கி சாப்பிட்றாப்புல இருக்கும். எப்படியும் சாப்பிட்றதே எல்லாருக்கும் தீர்த்தம் குடிக்கிறாப்புலதான் இருக்கும், தாகம் எடுக்கும், விற்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம். அதுக்கு தீர்த்தம் உபச்சாரம் பண்ண வேண்டாமா? வெறும் சாதம் மட்டும் போட்டா போருமோ? அது குடிக்கிறதுக்கு தண்ணியும் கொடுக்க வேண்டாமோ? இது நீ பொட்டலமா கட்டி கொடுத்தீங்கன்னா பார்சல்ல கொடுக்கறதே என்ன பண்ண முடியும்? இந்த காலம் மாதிரி அந்த காலத்துல வாட்டர் பாட்டில், இந்த வாட்டர் பேக்கெட்லாம் இல்லாத காலம் அப்போ சொல்றது பெரியவா. அதனால அவளுக்கு தீர்த்தம் வேணும்னா என்ன பண்ணுவா? இத பார்க்க வேண்டாமா அப்படின்னா, இதெல்லாம் கேட்டோன்னு அந்த விழா குழு அந்த சேர்ந்தவாளுக்கெல்லாம் ரொம்ப மனசு உருகிடுத்து. பெரியவாளுக்கு என்ன ஒரு தாயார் மாதிரி பாக்குறா பாருங்களேன். நாம தான் பாப்போமா, யாருக்கான வந்தா சாதம் போடணும் போகணும் அவ்வளவுதான் பாப்போமே வழிய, அதுக்கு மேல அவளுக்கு விற்குமா, தண்ணி குடிக்கணுமா, பொறையேறுமா, வெந்நீர் வேணுமா, பச்சை தண்ணி வேணுமா, இப்படி எல்லாம் யாரானு கவலைப்படுவாள். இதெல்லாம் கவலைப்படுறதுனால்தான் அவர் மகான். எப்படி சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பாக்குறது தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது புண்ணியமோ, இத மாதிரி எல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணிய பலனை கொடுக்கக்கூடியதான்
ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள், ஏழை ஜனங்கள் பிரசாதத்தை சாப்பிட்றது, அதுவும் வயிறார சாப்பிட்றத பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும். சாப்பிட்ற அழகை பார்த்தாலே தெரியும். அதுவும் இந்த பசிச்சவா சாப்பிட்றதை விரும்பி சாப்பிட்றத பார்த்தோம்னா நம்மள அறியாத நம்ம மனசுல ஒரு சந்தோஷம் ஏற்படும், ஆனந்தம் ஏற்படும். அதை அனுபவிக்கணுமே. எங்கேயோ பொட்டலம் கட்டி கொடுத்துட்டோம்னா, பார்சல்ல கொடுத்துட்டோம்னா அவ எங்கேயோ உட்காந்து சாப்பிட்றதே நமக்கு அது தெரியுமா? இப்ப நேருக்கு நேர் பரமாறி உபச்சாரம் பண்றதே, இது சரியா இருக்கா, அது சரியில்லையா, இதுல உப்பு இருக்கா, அது காரம் கூட இருக்கா, இது சரியா இருக்குமா, சரி பண்ணணுமா, இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையோ? இந்த பேக்கெட் பண்ணி கொடுக்கறதுல இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. நாம கொடுக்கறதுதான் நம்ம ஏத்துக்கணும் அப்படிங்கிறப்பெல்லாம் ஆயிடும். அது ஒரு மனுஷத்தன்மையா தெரியலையே. ஏதோ மாட்டுக்கு புல்லு போடுறாப்புல, வைக்கல் போடுறாப்புல, ஏதோ மற்ற கால்நடைகளுக்கெல்லாம் தீனி வைக்கிறாப்புல இதை நாம பரிசல் பண்ணி கொடுக்கறதும் ஆயிடுமே. அது ஆகக்கூடாது அப்படின்னா பிரிவா. அதனால மனுஷாளுக்குன்னா உட்காத்தி வச்சு, ஆடு மாடுகளுக்கே அப்படிதான் போடணும். தீனி இனி போட்டா கூட அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவோம்னார், கூடவே இருந்து அதுக்கு சொரிஞ்சு கொடுத்துன்னு, ஏதோ மாட்டுக்கு தண்ணி வச்சோம், புண்ணாக்கு வச்சோம், வைக்க வச்சோம் அப்படின்னு இருக்க மாட்டா. அதுவே ஒரு பெரிய மனுஷாளுக்கு விருந்து வைக்கிறாப்புலதான் அதை தயார் பண்ணி கொண்டு கொடுத்து, அந்த அன்போட அதை உபச்சாரம் பண்ணி அதுக்கு தடவை கொடுத்து, அப்படி எல்லாம் போட்டு, அப்படி எல்லாம் உபச்சாரம், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அன்பை பொழிஞ்ச தேசம்தான் இது. அதோட பலன் தான் அப்படி நமது மூதாதையர்கள்லாம் அப்படி அன்புன்னு ஊறி ஊறி எல்லாத்தையும், எல்லா ஜீவராசிகள்ட்டையும் அந்த அன்பை காமிச்சதோட பலன் தான் இன்னைக்கும் நாம இத்தனை ஒரு காலகட்டங்களையும் துர்தசையிலையும் நமக்கெல்லாம் சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கு, நாமெல்லாம் ஏதோ ஓரளவுக்கான சௌக்கியமா இருக்கும், சந்தோஷமா இருக்கும். அப்படின்னா காரணம் அவள்லாம் பண்ணினா அந்த அன்புங்கிற ஒரு பெரிய யாகம் அப்படின்னு சொல்லணும், அந்த மனிதநேயம் அப்படின்னு சொல்லணும். அதைத்தான் பெரியவா வலியுறுத்தி, அதனால சாப்பாடு இங்கேதான் உட்காத்தி வச்சு போடணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுல வேற ஏதானும் உங்களுக்கு கலெக்ட் பண்றது வந்த நாம எஸ்டிமேட் போட்டதுக்கு மேல செலவாருதுன்னா சொல்லுங்கோ, நான் வர தனிகர்கள்ட்டம் செல்வந்தர்கள்ட்ட கேட்டு வாங்கி தரேன். உங்களுக்கு மேன் பவர் வேணும்னா சொல்லுங்க, எங்கே இருந்தாலும் நான் ஆளை அழிச்சுன்னு வர சொல்றேன், வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவா. இப்படி எதுவா இருந்தாலும் சரி, இங்க என்னமே சுத்தம் பண்ணணும்னா சொல்லுங்க, நகரசபை தலைவர்லாம் வர, அவள்கிட்ட சொல்லி இங்க 2 வேளையும் கிளீன் பண்ணணும், இல்ல 4 தரம் கிளீன் பண்ணணுமா, அப்பப்ப கிளீன் பண்ணணுமா, இதனால துர்கந்தம்லாம் வராத பாத்துக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணுமோ அதை வேணா பண்ணலாம். இப்படி இங்கேயே போட்டு இதுக்கு உண்டான பிரச்சனைகளை இங்கேயே சால்வ் பண்றதுக்கு தான் பார்க்கணுமே வழிய, இந்த பிரச்சனைகளுக்காக பயந்துட்டு நாம ஒரு காரியத்தை மாத்தப்படாது, பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாதுன்னா. இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இதுல என்னன்னா, பண்ற தர்மம் குறையப்படாது. அதுல பல கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வரும், பல முன்ன பின்னதான் இருக்கும். மடத்துல பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தனுக்கா, மடத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, ஏழைகளுக்கு கல்யாண செலவுக்கு நம்மளால ஆன முடிஞ்ச கைங்கரியம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, கல்யாணத்துக்கு பெண்களுக்கு கல்யாணம்னு வந்து யாரானு சொன்னா முடியாதவாளுக்கு, செலவழிக்க முடியாதவளுக்கு திருமங்கல்யம் கொடுக்கறது, கூறப்படவை கொடுக்கறது, அந்த வேஷ்டி முகூர்த்த வேஷ்டி கொடுக்கறது, இது மாதிரிலாம் சில நியமங்கள்லாம் வச்சிருந்தா. அதுக்குன்னு சில அறக்கட்டைகள்லாம் வச்சு யாருக்கு சௌரியப்படுமோ அதுல அவள்கிட்டேருந்து வாங்கி கொடுக்கறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுத்துருக்கா. ஒருத்தர் வந்து பத்திரிகையை வச்சு பொண்ணு கல்யாணம், நாங்க ஏழை, ஏதானும் பெரியவா திருமங்கல்யம் ஏதானும் உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டார். பெரியவா ஒன்னும் சொல்லல, பேசாத இருந்தா. பத்திரிகை எடுத்து இந்தன்னு வச்சாச்சு. அவர் கொஞ்ச நேரம் பதில் இல்லைன்னா அந்த ஒதுங்கி நிக்கிறார். உடனே ஒரு 10 பேர் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்தார். அவர் பத்திரிகையை வச்சார். கல்யாணம் வீட்டுல குழந்தைக்கு பெரியவா தானே திருமங்கல்யம் தானும் ஒத்தாசை பண்ணும் அப்படின்னு. இவருக்கு ஒண்ணும் பதில் இல்ல. கொஞ்ச நேரம் நின்று பார்த்தார். அவர் அந்த நகர்ந்து நிற்கிறார், ஒதுங்கி. பெரியவா அந்த பத்திரிகை இப்படி எடுத்து வச்சுட்டா. இப்படி 10 பேர் 20 பேர் 10 பேர் 20 பேருக்கு அப்புறம் பார்த்தா ஒரு 4 பேர் பத்திரிகையை கொண்டு வந்து குழந்தைக்கு கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தைக்கு கல்யாணம் பெரியவா உபகாரம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கா. 4 பேருக்கும் ஒன்றும் பதிலே சொல்லல பெரியவா. அந்த 4 பேரும் நின்றுட்டு இருக்கா. என்ன பண்றது, ஏமாற போறாளா என்னன்னு தெரியாத அவளுக்கு. பெரியவா உடனே பதில் சொல்ற பெரியவா, கொடுக்குற அனுகிரகம் பண்ற பெரியவா ஏன் இன்னைக்கு தாமசிக்கிறா புரியல. அவள்லாம் குழப்பத்தோட நின்று இருக்கா. பத்திரிகை எல்லாம் எடுத்து இந்த பக்கம் வச்சிருக்கு. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் என்ற ஒருத்தர் என்ன பண்ணி எதேச்சியா அந்த பத்திரிகையை எடுத்து பாக்குறாரு. பார்த்தா முதல் பத்திரிகையை பார்த்தார், பேரு பொண்ணு புள்ள கல்யாணம், பேரை படிச்சார். அடுத்து 2வது 3வது 4வது பத்திரிகை பார்த்தா ஒரே குழந்தைகளோட கல்யாணம், கல்யாண பத்திரிக்கை, ஒரே வீட்டு கல்யாண பத்திரிக்கை 4 பேர் கொண்டு கொடுத்து குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும், குழந்தை கல்யாணம் உபகாரம் பண்ணும்னு கேட்டிருக்கா. இதை பார்த்தோன்னு கைங்கரியம் பண்ணுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துடுத்து. நிஜமாவே நமக்கெல்லாம் வருத்தமா தான் இருக்கும், கோபம் தானே வரும்.
பெரியவா முடியாதவாளுக்கு கல்யாணத்துக்கு உபகாரம் பண்ணணும், நம்மளால ஆன உபகாரம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட ஒரு பரோபகார சிந்தனையோட உபகாரம் பண்றதே அதை மிஸ்யூஸ் பண்றாப்புல, இங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றாப்புல, சொரண்டின்னு போகணும், கொள்ளையடிச்சுன்னு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாப்புல 4 பேர் பிஹேவ் பண்ணினா நடந்துன்னா நமக்கு வருத்தம் தானே வரும். அந்த நியாயமான வருத்தப்படி தான் கைங்கரியம் பண்றவர் கோச்சிண்டவர் என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்ட கோச்சிண்டர். நீ வரவாள்லாம் பெரியவாளை எழுச்சுவாயன்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா, என் மடத்துல என்ன வேணா பண்ணலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கா. பெரியவா நல்ல ஒரு எண்ணத்துல எல்லாருக்கும் கல்யாணம் ஆகணும், ஒத்தாசை பண்ணணும்னு திருமங்கல்யம் புடவையெல்லாம் கொடுக்க போக, இப்போ ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்தவாளே 4 பேர் 4 பத்திரிகை எடுத்துன்னு 4 பேரா கேட்கிறா. இது தர்மமா நியாயமா? அதனால பெரியவா முதல்ல இதை பண்றதெல்லாம், இந்த ஒத்தாசை பண்றதெல்லாம் நிறுத்தணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அவர் தரப்புல அவரோட நியாயத்தை சொன்னார். உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, உனக்கு கோபம் வருது, நியாயம்தான், வாஸ்தவம் தான். நாம ஏதோ நல்ல எண்ணத்துலதான் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு நினைச்சுட்டு பண்றோம். ஆனா அத சில பேர் மிஸ்யூஸ் பண்றா, அதை தப்பா உபயோகப்படுத்திக்கிறா. அப்படிங்கிறதுக்காக தர்மத்தையேவா நிறுத்துறது? உலகம்னா பல தினசாதான் இருக்கும், பலவிதமான மனுஷாதான் இருப்பா. அதுல நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பா. யாரோ 1-2 பேர் பண்றாங்கிறதுனால, இப்படி தப்பு பண்றாங்கிறதுனால எல்லாரும் இதே மாதிரிதான் தப்பு பண்ணுவாளா? யாரோ 1-2 பேர் ஏமாத்துறாங்கிறதுனால உடனே உலகத்துல எல்லாருமே ஏமாத்துவாளா? யாரோ 1-2 பேர் திருடுறாங்கிறதுனால உலகத்துல எல்லாருமே திருடுவாளா? இப்படியா நினைக்க முடியும்? முடியாது. அப்படி நினைச்சிட்டோம்னாக்க உலகத்துல ஒருத்தரும் ஒரு நல்ல காரியம் பண்ண முடியாது. அப்படின்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி, யாரோ அவ இல்லாத கொடுமையினால தானே கேட்கிறா, ஏதோ கிடைச்ச வரைக்கும் லாபம் எவ்வளவு கிடைக்கிறதோ வாங்கிட்டு போலாம்ங்கிறதுல ஒரு எண்ணத்துல வந்திருக்கா. அவளுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம் போல இருக்கு. அந்த கஷ்டமானது, வறுமையானது அவளை இப்படி எல்லாம் தப்பு பண்ண சொல்லி இருக்கு. அதனால யாரோ இப்படி பண்றாங்கிறதுக்காக நம்ம தர்மத்தை நிறுத்தப்படாது அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணினா, உடனே அவரையே விட்டு உள்ளுக்குள்ள போய் திருமங்கல்யம் எடுத்துனுவா, புடவை வேஷ்டி எடுத்துனுவா எல்லாம் சொன்னா. வந்தது அந்த 4 பேரையும் கூப்பிட்டா. இப்ப இந்த 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல. ஏன்னா இப்படி கையங்களவுமா பிடிபடுவான்னு அவ நினைக்கல. ஏதோ முதல்ல ஒருத்தர் கேட்டா உடனே பெரியவா கொடுப்பா, அவர் அந்தன போயிடுவார். அப்புறம் ஒரு 10 பேர் 20 பேர் கழிச்சு கியூல வந்தோம்னாக்க அது முதல்ல கொடுத்த மருந்து படம் யாருன்னு பார்க்க போறது இல்ல. அப்படிங்கிற இந்த கூட்டத்துல இதெல்லாம் யாரு கவனிக்க போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவ பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. ஆனா சர்வேஸ்வரனான சர்வஜனான பெரியவா கண்ணை விட்டு தப்பிக்க முடியுமா? ஏதானும் அந்த சந்நிதியில எங்கேயான தப்பு நடக்க முடியுமா? நாம எங்க வேணா என்ன தப்பு வேணா பண்ணலாம். இந்த தப்பு எல்லாம் பண்றதுக்கு பிராயச்சித்தமா தான் நாங்க பெரியவாள்கிட்ட போறோம், மடத்துக்கு போறோம், தரிசனம் பண்றோம். அங்கேயும் போய் தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அது கலியோட கொடுமைதான். எவ்வளவு தூரத்துக்கு நாம எதுக்கும் துணிஞ்சுட்டோம். ஒரு குரு சந்நிதியில போய் கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கும், தெய்வ சந்நிதியில கூட நமக்கு ஒரு பயம் இல்லாத இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் காமிக்கிறது. அவ அப்படி பிளான் பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. அதனால அவ 4 பேருக்கு முகத்துல ஈயாடல்ல. என்ன பண்றது, இப்படி மாட்டின்ட்டுமேனு கவலை. கூப்பிட்டா 4 பேரையும். அப்படியே அன்பொழுக அவளை பார்த்தா. இந்த புடவை திருமங்கல்யம் எல்லாத்தையும் வச்சு தொட்டு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்து, குழந்தை கல்யாணம் பண்ணி க்ஷேமா இருக்கும், இன்னுமே இப்படி எல்லாம் பண்ணாது. அவ அப்படியே கதற ஆரம்பிச்சுட்டா. இப்படி ஒரு கருணையா? ஏமாத்துட்டோன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, அப்ப கூட இவாளுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அனுப்பல, அப்பவும் கொடுத்துட்டு தான் பெரியவா உபதேசம் பண்றா. அப்படின்னா அதான் பெரியவாளோட கருணை. அன்புன்னா இப்படிதான் இருக்கும். அன்பிற்கு உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அது யாரா இருந்தாலும் அன்பு காமிச்சுட்டே தான் இருக்கும், பொழிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும். இப்படிதான் பெரியவா இங்க திருச்சியிலையும் சொன்னா. அதனால நமக்குள்ள சிரமத்தினால அடுத்த வாழ்க்கை பண்ற தர்மத்தை குறைக்கப்படாது. அதனால தர்மம் தொடர்ந்து நடந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அன்னதானத்தை தொடர்ந்து நடக்க முடியுமா பண்ணினா. அப்படி இந்த திருச்சியில வெகு விமரிசையா அந்த நவராத்திரி பூஜை நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அங்க அந்த யாத்திரையில என்ன நடந்ததுங்கிற நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10 கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால்
கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமர் வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரிய வாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர பூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் உன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தல் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சூ
சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான். முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய். இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன்பொன்மணிச் சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ
உண்டாய் மாலொடு நான் மூகன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய் காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்னி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி எந்தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர்
பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.